నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం డిఎన్ఏ టెస్ట్. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించేది మన డిఎన్ఏ టీవీ. మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్. నమస్తే, వెల్కమ్ టు డిఎన్ఏ న్యూస్. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఏపీ మంత్రులకు వివిధ శాఖల కేటాయింపు. డిప్యూటీ సీఎంగా పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ కు ఐటీ శాఖ, హోంశాఖ మంత్రిగా వంగల్పూడి అనిత ఎంపిక. పరదాల పాలనకు స్వస్తి పలికిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల బాధలు తెలుసుకోవటమే తన కర్తవ్యమని అధికారులకు స్పష్టీకరణ. ఇకపై బ్యారికేడ్లు పెట్టవలసిన అవసరం లేదని అధికారులకు సూచన. ఏపీలో భారీ పెట్టుబడులకి సిద్ధమైన బీపీసీఎల్. ఏపీ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దుపై న్యాయవాదులు హర్షం. ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన టీడీపీ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు కూరపాటి మురళీరాజు. పేటలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో మరణించిన 45 మంది భారతీయుల భౌతిక కాయాలు శుక్రవారం ఉదయం ఐఏఎఫ్ విమానంలో కేరళలోని కొచ్చికి తరలించారు. బాధితుల మృతదేహాలను చూసి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. మృతుల భౌతిక కాయాలకు కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్ నివాళులర్పించారు. ఉదయం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న సీఎం అక్కడ మృతదేహాల వద్ద పుష్పగుచ్చం ఉంచి అంజలి ఘటించారు. అనంతరం మృతుల కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి ఓదార్చారు. సీఎంతో పాటు కేంద్ర విదేశాంగ సహాయ మంత్రి కీర్తివర్ధన్ సింగ్, ఇతర అధికారులు కూడా నివాళులర్పించారు. ఇక కొచ్చి విమానాశ్రయంలో బాధితుల మృతదేహాలను సందర్శించిన కేంద్ర మంత్రి సురేష్ గోపి, ఇతర నేతలు నివాళులర్పించారు. వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని ఓదార్చారు. కాగా కువైట్లోని మంగఫ్ సిటీలో బుధవారం ఉదయం 6 గంటలకు భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఎన్బీటీసీకి చెందిన 6 అంతస్తుల భవనంలో చెలరేగిన మంటలు అక్కడికక్కడే 49 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారిలో 45 మంది భారతీయ వలస కార్మికులు ఉన్నారు. వంటగదిలో ప్రమాదం జరిగిందని, అనంతరం మంటలు వ్యాపించాయని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రమాదంలో ఇరుక్కుపోయి అక్కడ వెలువడిన పొగ పీల్చడం వలన పలువురు కార్మికులు చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. Of the people who perished in this fire and this tragic accident. It is no doubt a very tragic incident and we are all very sad about it. The moment our government got to know that such a tragic incident has happened, the Prime Minister immediately convened a meeting and instructed us to reach to Kuwait immediately and take all possible steps so that the mortal remains can be sent back as soon as possible, because that's the least that we could have done. So we reached Kuwait, and Honorable Prime Minister had already spoken to the authorities there, to the Foreign Minister there, and to His Highness the Emir there. And I would like to say my thanks to the authorities that they did all possible, they took all possible measures, and they really fully cooperated in having all the paperwork completed, the identification done in such a short time, because normally this could have taken a week or at least 10 days. But on Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital, that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients, and most of them are likely to be discharged in a couple of days. See, we do not look at it how challenging it was. It had to be done. We took all possible steps, all possible efforts to have it done. And normally, as I said before, this would have taken at least a week, 10 days. But because of the good relationships between our government and the Kuwaiti government, and the sensitive issue that it was, and especially with the Prime Minister's intervention on this part, on his part, the
the royal family of Kuwait, the officials, the ministers, His Highness of Kuwait, they all took personal interest so that the bodies could be brought back as soon as possible. And in the hospitals, we are told that His Highness has called up the hospital people and the Minister for Health personally, and the Minister of Health has himself done rounds of the hospitals where the people injured are being treated. So in Kuwait, the Kuwait government has taken up the inquiry. Any details about that inquiry? Yes, the Kuwaiti government is taking this incident very seriously and they're taking all possible steps. They're making inquiries as to how it happened so that this kind of a tragic incident is never repeated again. ఏపీలో వైసీపీ అధికారం కోల్పోవడానికి గల కారణాలపై చాలా మంది రకరకాల కారణాలను విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్ర ప్రస్తుత రాజకీయాలపై ఇవాళ రాజమండ్రిలో మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. మద్యం ఎఫెక్ట్ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని కుప్పకూల్చేలా చేసిందని ఆరోపించారు. ఆ భారం బడుగు బలహీన వర్గాలపై పడిందని స్పష్టం చేశారు. ఊరు పేరు లేని లిక్కర్ బ్రాండ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకుని రావడం జగన్ చేసిన పెద్ద తప్పని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో టీడీపీ పొత్తే డెడ్లీ కాంబినేషన్ అని, కూటమిలో బీజేపీ లేకపోయి ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉండేదని తెలిపారు. టీడీపీ కూటమి విజయంతోనే నరేంద్ర మోదీ మూడోసారి ప్రధాని అయ్యారని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పేందుకు చంద్రబాబుకు సువర్ణ అవకాశం వచ్చిందని తెలిపారు. ఏపీ ప్రయోజనాల కోసం కూటమి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యే కృషి చేయాలని, రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు తీసుకుని రావాలని కోరారు. అదేవిధంగా విశాఖ రైల్వే జోన్, విశాఖ ఉక్కు, పోలవరం లాంటి క్లిష్టమైన వాటిపై కూటమి దృష్టి పెట్టాలని, సాధించాలని అరుణ్ కుమార్ సూచించారు. మొన్న వేసంకాలం టీవీలో చూస్తుంటే మనకు చెమటలు పట్టేసే, ఏంట్రా బాబు ఇంత ఎండలో అలా పడి మెయిన్ రోడ్డు మీద నిలబడి అలా మాట్లాడుతున్నాడు, చెమటలు కారిపోతుంటే మనకే భరించలేకపోతున్నాం, ఏసీ కూర్చుని ఎలా తిరుగుతున్నాడు అంటే ఆ కసి, ఆ రాజకీయం అనేటువంటి ఆ కసి ఉండాలి, నిస్సత్వ తగ్గిపోవాలి, నిస్సహాయత నాకు ఎవడో లీడరా అన్నది ఉండకూడదు. అలా చేశాడు కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ రివర్స్ అయింది. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా మా వాళ్ళని కొట్టేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈసారి కొంచెం ఎక్కువ జరుగుతూ ఉండొచ్చు. జగన్మోహన్ రెడ్డి దీనికి మైనస్కి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే ఆయన చేసినటువంటి పనులు కక్షతో చేస్తున్నాడు అని మిడిల్ క్లాస్ జనం నమ్మారు. ఆయన చేస్తున్నటువంటివి రూల్ ప్రకారం చేశాడా, రూల్ ప్రకారం చేయలేదా అన్నది పక్కన పెట్టి, రూల్ ప్రకారం చేసినా రూల్ ప్రకారం కాకపోయినా ఇది కక్ష పట్టి చేస్తున్నాడా అని ఖచ్చితంగా మెజారిటీ ప్రజలు నమ్మారు. ఇంకా ఏ బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళ ఓట్లు మీకు వస్తాయనుకున్నావో ఆ బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళంతా కూడా రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని జనం. ఆ జనానికి 50 రూపాయల లిక్కరు 200 రూపాయలు దాటిపోతే తాగకుండా ఉండలేని పరిస్థితి అనేక సంవత్సరాల నుంచి అలవాటు చేస్తాం. సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు లెక్కర వేసుకుని వెళ్ళడం అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు ఒక్కసారిగా బడ్జెట్లో మార్పు వచ్చేసింది. మీరు ఇచ్చే ఎన్ని వేలు ఇచ్చారు, ఆటో డ్రైవర్కి ఇచ్చారు, తర్వాత చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటున్న వాళ్ళకి ఇచ్చారు, 3000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చారు, ఇవన్నీ కూడా కలిపి కూడా ఆ ఫ్యామిలీ బడ్జెట్లో తేడా వచ్చేసింది ఈ లెక్కర వల్ల. మీకు ఎలక్షన్లు పోవడానికి వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ తోటి సంబంధాలు ఉండవు. లాస్ట్ టైం కన్నా ఈవేళ బాగున్నావా లేదా, ఎవడు ముఖ్యమంత్రి ఎవడు ప్రధానమంత్రి, మామూలు పని చేసుకున్న వాళ్ళకేమీ అది ఉండదు. ఉల్లిపాయ రేటు గురించి ఒక గవర్నమెంట్ పడిపోయింది ఢిల్లీలో, నా బహుశా 77లోనో 80లోనో ఉల్లిపాయ రూపాయి ఉండేది 5 రూపాయలు అయింది. అంతే, వాళ్ళకి ఉల్లిపాయ నిత్యావసర వస్తువు తక్కువ ప్రభుత్వాన్ని దించేశారు. అలాగే ఇక్కడ సారా అన్నది ఎంత బలంగా పనిచేసిందంటే అది మొట్టమొదట పాపం ఫస్ట్ ఈ విషయం కనిపెట్టినవాడు ఎవడంటే స్టేట్ లెవెల్ లీడర్స్లో మన రాజమండ్రి ఆయన సోమవీర్రాజు లిక్కర్ రేట్లు ఎక్కువైపోయి 50 రూపాయలకి ఇస్తాం మేము వస్తేనంటే ట్రోలింగ్ చేసి తెగతిట్టేశారు సోమవీర్రాజుని. అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు డైరెక్ట్గా మీటింగ్లోకి వచ్చి చెప్పాడు, 50 రూపాయలకే మీకు నాణ్యమైన లిక్కర్ ఇస్తాను మేము వస్తే అని. అది పనిచేసింది. సోమవీర్రాజు ఆ ముందే చెప్పాడు అది, ఎందుకంటే అతనికి ముందే వెలిగింది ఇది దీనివల్ల చాలా ఫ్యామిలీస్లో చాలా ఇబ్బందులు అయిపోతున్నాయి ఆర్థికంగా. తర్వాత ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయవలసిన 1-2 పనులు ఏంటంటే డీలిమిటేషన్ వస్తుంది. డీలిమిటేషన్ వచ్చి సీట్ల సంఖ్య 700 దాటిపోతుంది. అందుకే పార్లమెంట్ కొత్త బిల్డింగ్ కూడా 700 దాటిన వాళ్ళు 800 మంది పట్టేలా కట్టారు. మంగళగిరి పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో వైసీపీ నాయకుడు శ్రీనివాసరెడ్డిపై తెలుగుదేశం నాయకులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై టీం ఆర్కే సభ్యుడైన శ్రీనివాసరెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడంతో మంగళగిరి తెలుగుదేశం నాయకులు పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. టీం ఆర్కే అనే సోషల్ మీడియా ద్వారా శ్రీనివాసరెడ్డి అనే వ్యక్తి
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద డిఎస్సి తొలి సంతకం పెట్టిన డిఎస్సి దాని మీద వ్యంగ్యాస్త్రాలతో వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం, అలాగే ఆయన్ని మా మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా కించపరిచి మాట్లాడటం జరిగింది. మరి ఈ సందర్భంలో మంగళగిరి పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఆ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే అతని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కోరడం అయింది. మేమేమి రెచ్చగొట్టే ధోరణులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. మేము వాళ్ళ ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు కాదు మాదంతా క్రమశిక్షణతో కూడుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ. మా నాయకులు మా క్రమశిక్షణ నేర్పారు. క్రమశిక్షణతో పాటు ఆవేశం ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి మా దగ్గర. ఇదే కనుక మళ్ళీ రిపీట్ కనుక అయ్యింది అంటే మేము కూడా ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు వెళ్ళడంలో పెద్ద అతిశక్తి ఏం కాదు. ఇంకో విధంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా వీళ్ళు ఈ విధంగా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం తప్పుడు ప్రచారం. అదేవిధంగా కనుక చూసుకుంటే మన చిరావూరు గ్రామంలో జన సైనికులు టీడీపీ వాళ్ళు కలిసి రాజశేఖర రెడ్డి గారిది విగ్రహం పగలగొట్టారని చెప్పి ఎంటీఎంసీ అధ్యక్షులు వేమారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ మరి ఇటువైపు పెద్దలు ఉన్నారు, అటువైపు పెద్దలు ఉన్నారు, ఈ మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పేసి ఆయన ఏ విధంగా చెప్పాడో ఒకసారి వాళ్ళ సోషల్ మీడియా వాళ్ళకి కూడా చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా కనుక చూసుకుంటే మా నాయకులు కూడా చెప్పారు, మాకు సంబంధం లేదు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలు మేము పగలగొట్టలేదని చెప్పేసి మా నాయకులు కూడా నిన్న మీడియా ముఖం ద్వారా దాని మీద ఖండించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళే ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వాళ్ళు కుర్రోళ్ళని పంపించి వాళ్ళే చేస్తూ మా మీద తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. మరి గతంలో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ ప్రెస్ మీడియా ద్వారా కానీ మేము ఎవరిని రెచ్చగొట్టట్లేదు, తెలుగుదేశం వాళ్ళు రెచ్చగొడుతున్నారండి. ఈ రెచ్చగొట్టేది ఎవరో చూస్తానికి అందరికి కనబడుతూనే ఉంది. ఈ సోషల్ మీడియాని అడ్డం పెట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. అది తప్పుడు తప్పుడు దారునికి పరిణమిస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి అందరికీ చెప్తుంది ఏంటంటే మీరు ఏమైనా ఉంటే వచ్చి మాట్లాడండి. ఇలా తప్పుడు ప్రచారాలను కూడా చేస్తే మేము కూడా తీవ్రంగా ఎదురుదాడి చేయాల్సి వచ్చింది. మాకు అది ఇంతవరకు అలాంటి బుద్ధి లేదు కాబట్టి మీరు బుద్ధికి ప్రవర్తిస్తారని మీ మీడియా ద్వారా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఆర్కే టీం వారు వాళ్ళ సోషల్ మీడియాలో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న సందర్భంగా వారిపై మేము టౌన్ పోలీస్ వారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారి మీద తగు చర్య తీసుకునే ఎడల ఇది చాలా గొడవలకు దారితీసే విధంగా వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ మీద తగు చర్య తీసుకోవాల్సిందిగా టౌన్ పోలీస్ వారిని కోరుతున్నాం. శ్రీనివాసరెడ్డి, ఆయన పేరు రెడ్డి, శ్రీనివాసరెడ్డి. ఆయన పెట్టింది ఏంటంటే బొల్లిగాడు అని పెట్టారు చంద్రబాబు గారి గురించి. ఆ వ్యాఖ్యలు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి, కావాలని రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు ఆర్కే టీం వారు. దయచేసి ఇది గనక రిపీట్ అయితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మాట చెప్పాడంటే వెంటనే చేస్తాడని కావలి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తెలిపారు. పాలన పగ్గాలు చేపట్టిన మొదటి రోజే 5 హామీలపై సంతకం చేయడంతో కావలి ఎమ్మెల్యే కావ్య కృష్ణారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం కావలి పట్టణంలోని ఉదయగిరి బ్రిడ్జ్ సెంటర్లో చంద్రబాబు నాయుడు చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు. కావలి పట్టణ అధ్యక్షులు గుత్తికొండ కిషోర్ ఆధ్వర్యంలో స్వీట్లు పంచి సంబరాలు చేశారు. పాలాభిషేకానికి విచ్చేసిన లబ్ధిదారులు యువత మాట్లాడుతూ నిరుద్యోగుల 5 ఏళ్ల కష్టాలు తీరేలా ఏకంగా 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ ఫైలుపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తొలి సంతకం చేశారని, మెగా డిఎస్సీపై యువతకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారని తెలిపారు. ప్రజల ఆస్తుల్ని భక్షించే ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టు రద్దుపై 2వ సంతకం చేసి ప్రజల ఆస్తుల్ని కాపాడారని అన్నారు. అవ్వాతాతల పింఛన్ను ఒకేసారి 4,000కు పెంచే దస్తరంపై 3వ సంతకం చేసి ఆ ఇంటి పెద్ద బిడ్డగా నిలిచారని అన్నారు. పట్టణాలకు వచ్చే కూలీలు, ఇతర పనుల మీద వచ్చే వారి ఆకలి బాధలు తీర్చే ఉద్దేశంతో అన్న క్యాంటీన్ల పునరుద్ధరణపై 4వ సంతకం చేశారని అన్నారు. ఉపాధి అవకాశాలకు అవసరమైన స్కిల్ సెన్సస్ పై 5వ సంతకం చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. అనంతరం తెలుగుదేశం నాయకులు మాట్లాడుతూ రానున్న రోజుల్లో రాష్ట్రం మరింతగా అభివృద్ధి చెందనుందని, ఇచ్చిన ప్రతి హామీ నెరవేరనుందని తెలిపారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం పరుగులు పెట్టనుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. చట్టానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ పై ప్రజలు, మధ్యతరగతి వాళ్ళు, రైతులు అనేక మంది ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. జగన్ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఆ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ చట్టపరంగా కూడా ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. దానికి అనుగుణంగా న్యాయవాదులు, అనేక మంది మేధావులు కూడా కోర్టు నిరసనలు చేయడం, కోర్టు బహిష్కరించడం అనే కార్యక్రమాలన్నిటినీ చేస్తున్నాము. అయినా కూడా గత ప్రభుత్వం కరుణ చూపలేదు. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ను రద్దు చేయమని ఎన్నో విధాలుగా కోరినా కూడా గత ప్రభుత్వము దానిని రద్దు చేయలేదు. దానివల్ల కోర్టులు సరిగా సక్రమంగా జరగలేదు. అదేవిధంగా కోర్టులు కూడా మూతవేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా నెలకొనింది. అలాగే ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్
చంద్రబాబు నాయుడు మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన రీతిగా తను ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత రెండవ సంతకం ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ పైన సంతకం చేశారు. చెప్పిన రీతిగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ని రద్దు చేసి ప్రజలందరికీ మేలు చేకూర్చారు. అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడికి న్యాయవాదులంగా మేమందరము కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. అలాగే ఆ సమయంలో ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ జగన్ ప్రభుత్వం చేసిన సమయంలో మా సీనియర్ అడ్వకేట్ అయినటువంటి లీగల్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు అయినటువంటి శ్రీ పోట్లూరు శ్రీనివాసులు సార్ గారు అనేక అధ్యక్షంలో కూడా మేమందరం జూనియర్ న్యాయవాదులు అయినటువంటి మేమందరం కూడా ఎన్నో నిరాహార దీక్షలు కూడా చేసి ఆ కార్యక్రమంలో ఆ యాక్ట్ను రద్దు చేయాలని అనేక కార్యక్రమాల్లో మేమందరము పాల్గొన్నాము. చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి ఈ యొక్క రద్దుని మేమందరం గుర్తుంచుకొని ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ చంద్రబాబు ఇలా ముఖ్యమంత్రి అవటమే ఆలస్యం అన్నట్లుగా ఏపీలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సిద్దమవుతూ ఉన్నాయి పలు సంస్థలు. అవును, ఏపీకి త్వరలో శుభవార్త అందనుంది. రాష్ట్రానికి బీపీసీఎల్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్టు కేటాయించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపుతోంది. 50,000 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో రిఫైనరీ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేసేందుకు బీపీసీఎల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూస్తోంది. ఒకవేళ అదే జరిగితే మచిలీపట్నంలో బీపీసీఎల్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే బీపీసీఎల్ రిఫైనరీని తమ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయాలని గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు కోరుతున్నాయని తెలుస్తోంది. 500 కోట్ల రుణం, 15 ఏళ్ల పాటు జీఎస్టీ మినహాయింపు ఇవ్వటానికి మధ్యప్రదేశ్ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. అదే స్థాయిలో ఏపీ నుంచి ప్రోత్సాహకాలను ఆశిస్తోంది బీపీసీఎల్. దీంతో బీపీసీఎల్ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపాలని ఏపీ అధికారులు నిర్ణయించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారులు సైతం త్వరలో ఏపీకి శుభవార్త అందుతుందని చెబుతూ ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు కనుక ఏపీకి వస్తే స్థానికంగా వేలాది మందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్షంగా ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు మూడో సంతకం పింఛన్ల పెంపు పైన పెట్టిన విషయం విదితమే. టీడీపీ ఎన్నికల హామీ ప్రకారం ఏప్రిల్ నుంచే పింఛన్లు ఇస్తామని చెప్పడంతో ఆ మేరకు 3 నెలలకి ఒక్కో నెలకి 1,000 రూపాయల చొప్పున కలిపి జులైలో మొత్తం 7,000ను పంపిణీ చేయనున్నట్లు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఏపీలో పింఛన్ లబ్దిదారులకు ఇది శుభవార్తే. జులై నుంచి వారు 4,000 పెన్షన్ అందుకోనున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల హామీల్లో ఒకటైన పింఛన్ల పెంపునకు సంబంధించిన ఫైలుపై నిన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మూడో సంతకం చేశారు. ప్రస్తుతం 3,000 పెన్షన్ అందిస్తూ ఉండగా ఇకపై 4,000 అందించనున్నారు. ఫైల్పై చంద్రబాబు సంతకం చేయడంతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సిఎస్ నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ పథకానికి పెట్టిన ఎన్టీఆర్ భరోసా పేరుతో ఈ పథకం ఇప్పుడు కొనసాగుతుంది. తాము అధికారంలోకి వస్తే ఏప్రిల్ నుంచి నెలకు 4,000 పింఛన్ ఇస్తామని టీడీపీ హామీ ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో జులై 1న ఒక్కొక్కరికి 7,000 చొప్పున పెన్షన్ అందిస్తారు. ఏప్రిల్, మే, జూన్లో చెల్లించవలసిన ఒక్కో 1,000 రూపాయలతో పాటు జులై నెల పెన్షన్ 4,000 కలిపి మొత్తం 7,000 అందజేస్తారు. ఆగస్టు నుంచి మాత్రం 4,000 చొప్పున పంపిణీ చేస్తారు. 4,000 పెన్షన్ అందుకునే లబ్దిదారులు వితంతువులు, వృద్ధులు, ఒంటరి మహిళలు, చేనేత కార్మికులు, కల్లుగీత కార్మికులు, మత్స్యకారులు, చర్మకారులు, డప్పు కళాకారులు, హిజ్రాలు, హెచ్ఐవి బాధితులు, కళాకారులు ఉన్నారు. దివ్యాంగులకు ప్రస్తుతం 3,000 ఇస్తూ ఉండగా ఇకపై 6,000 ఇవ్వనున్నారు. పూర్తి స్థాయిలో అస్వస్థతకు గురైన వారికి, అనారోగ్యంతో మంచాన పడిన వారికి, వీల్చైర్లో ఉన్న వారికి ఇప్పటి వరకు అందిస్తున్న 5,000 పెన్షన్ స్థానంలో ఇకపై 15,000 రూపాయలు అందిస్తారు. అలాగే కిడ్నీ, కాలేయం, గుండె మార్పిడి చేయించుకున్న వారికి, డయాలసిస్ స్టేజ్కు ముందున్న కిడ్నీ రోగులకు ఇస్తున్న 5,000 రూపాయల పింఛన్కి బదులు 10,000 ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. కుష్ఠవ్యాధి కారణంగా వైకల్యం పొందిన వారికి 6,000 ఇస్తారు. సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రోజునే పరదాల పాలనకు చంద్రబాబు నాయుడు స్వస్తి పలికారు. ఓపెన్ టాప్ కారులో ప్రజలకు అభివాదం చేసుకుంటూ సచివాలయానికి వెళ్లారు. ప్రజల బాధలు తెలుసుకోవటమే తన కర్తవ్యమని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. ఇకపై బ్యారికేడ్లు పెట్టవలసిన అవసరం లేదని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. సీఎం అంటే ఒక అతీత శక్తి. ఎవరికి కలిసేందుకు అవకాశం ఉండేది కాదు. జగన్ హయాంలో ఇలా ఉండేది పరిస్థితి. సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఒక్కరోజు కూడా పూర్తి కాకుండానే దాన్ని చంద్రబాబు మార్చేశారు. పరదాల పాలనకు స్వస్తి పలికి ప్రజాపాలనకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రజలకు అభివాదం చేసుకుంటూ సచివాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ ఉద్యోగులతో సరదాగా మాట్లాడారు. గత 5 ఏళ్ల వైఎస్ఆర్సీపీ హయాంలో సీఎం ఎక్కడికి వెళ్లినా బ్యారికేడ్లు రోడ్డుకు అడ్డంగా పెట్టి వాహనదారులను ఇబ్బంది పెట్టేవారు. ఈ రాష్ట్రంలో అశాంతికి చోటు అనేది లేకుండా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ హామీ ఇస్తున్నా, సీఎం వస్తున్నాడంటే చెట్లు కొట్టేయడం, లేకపోతే రోడ్లు మూసేయడం, షాపులు బంద్ చేయడం, పరదాలు కట్టుకోవడం అవన్నీ ఉండవు.
సీఎం కూడా ఒక మామూలు మనిషిగానే వస్తా, అందరితో కలిసి ఉంటాం. నేను సీఎంగా ఉన్నా మా మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ హోదాలో ఉన్నది కూడా రేపు అనౌన్స్ చేసుకుంటాం. మేమందరం కూడా సామాన్యమైన వ్యక్తులుగానే వస్తాం మీ దగ్గరికి, మీలో ఒక వ్యక్తిగా ఉంటాం. మాకు హోదా సేవ కోసరం తప్ప పెత్తనం కోసరం కాదు. ఆ విషయం ప్రజలందరికీ అవన్నీ చేస్తాం. ఇంకొక పక్కన నిన్న మొన్న నేను వస్తానంటా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కాబట్టి ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా అంటే శాసనసభ నాయకుడిగా ఎన్నుకుంటారనే ఉద్దేశంతో, ముఖ్యమంత్రి అవుతాను ఉద్దేశంతో రోడ్లన్నీ కూడా నిలిపేస్తాను. నేను ఒకటే చెప్పాను, మేము వచ్చినప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఒక సిగ్నల్కి ఇంకొక సిగ్నల్కి కొద్దిగా గ్యాప్ పెట్టుకోండి. అవసరమైతే ఒక 5 నిమిషాలు లేట్ అయినా మాకు పర్వాలేదు, కానీ ప్రజలు ఎవ్వరికీ ఇన్కన్వీనియన్స్ కలగకూడదని చాలా స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చాం. కాబట్టి అవన్నీ మనం చేద్దాం. ఇంకొక పక్కన దాడులు చేసి బాధితులపైనే కేసులు పెట్టే పరిస్థితి ఉండదు ఈ రోజు నుంచి. దుర్మార్గమైన ఏపీ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు పట్ల మంగళగిరిలో న్యాయవాదులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. శుక్రవారం మంగళగిరి నియోజకవర్గం టీడీపీ లీగల్ సెల్ ఆధ్వర్యంలో కోర్టు సముదాయాలు ఎదుట బాణసంచా కాల్చి స్వీట్లు పంచి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నియోజకవర్గ టీడీపీ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు కూరపాటి మురళీరాజు మాట్లాడారు. ఎన్నికల హామీ మేరకు టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షులు ఏపీ నూతన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వైసీపీ సర్కారు తెచ్చిన దుర్మార్గమైన ఏపీ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టును రద్దు చేయడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వాస్తవానికి వైసీపీ సర్కార్ ప్రజల ఆస్తుల్ని బ్యాంకుల్లో తాకట్టు పెట్టి రుణాలు తెచ్చుకునేందుకు ఏపీ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టు అనే నల్ల చట్టాన్ని తెచ్చారని విమర్శించారు. ఏపీ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టు అనేది వినటానికి సొంపుగా అందంగా ఉంటుందని, కానీ గులాబీ పూల వెనుక ముళ్ళు ఎలా ఉంటాయో ఈ చట్టం వెనుక రాకాసి పొదలు ఉంటాయని ఆయన విమర్శించారు. పేదలు, ప్రజలు, రైతులు తమ రక్తాన్ని చెమట చుక్కలుగా మార్చి పైసా కూడా పెట్టుకుని కొన్న ఆస్తులపై తమ ఫోటోలు కాకుండా జగన్ ఫోటోలు పెట్టుకోవటం పట్ల కుట్ర దాగి ఉందని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. ఈ విషయమై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా న్యాయవాదులు 100 రోజుల పాటు కోర్టు విధుల్ని బహిష్కరించి వివిధ రకాల నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ లీగల్ సెల్ న్యాయవాదులు వి రత్నప్రసాద్, నూతలపాటి నంబూద్రిపాల్, రెంటపల్లి రాజేష్, కట్టపోగు కోటేశ్వరరావు, రేఖాశ్రీ, రజని, హైకోర్టు న్యాయవాది ఉమర్, తోట నరసింహారావు, కంచెల్ల ప్రకాశ్రావు ఇంకా పలువురు న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన నల్ల చట్టం ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇది ల్యాండ్ ఓనర్స్ కానీ హక్కుదారులకు కానీ వాళ్ళ హక్కులను సర్వం కోల్పోవటానికి ఈ దొడ్డిగా ఉన్న వీళ్ళు కబ్జా చేసిన స్థలాలని రెగ్యులరైజ్ చేసుకునే దానికోసం గత జగన్ ప్రభుత్వం ఈ విధమైన నల్ల చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఆ నల్ల చట్టం ఇది ప్రజలకు ముప్పు అని చెప్పేసి గతంలో న్యాయవాదులు 4 నెలల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరాహార దీక్ష, కోర్టులు విధులను బహిష్కరించి నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న పబ్లిక్ కూడా వాళ్ళకి అప్పుడు దీనివల్ల వచ్చే ఇది రిఫర్కేషన్స్, వాళ్ళ అరిష్టాలు అప్పుడు తెలియలేదు. తర్వాత క్రమంగా తెలిసిన తర్వాత గత ఎన్నికల్లో ఈ దీని గురించి వచ్చే నష్టాలని వాళ్ళు అంచనా వేసుకొని గత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఓటేసి ఆ నల్ల చట్టాన్ని రద్దుకి వాళ్ళు మెయిన్ కృషి చేశారు. అదేవిధంగా చంద్రబాబు గారిని, లోకేష్ గారిని గతంలో మా మంగళగిరి లీగల్ సెల్ తరపున ఈ మురళి సారథ్యంలో మేము కలవటం జరిగింది. బాబు గారు కానీ, లోకేష్ బాబు గారు కానీ మాకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు అన్నా నేను వచ్చిన ఫస్ట్ వారం రోజుల్లోనే ఈ నల్ల చట్టాన్ని రద్దు చేస్తామని చెప్పేసి లోకేష్ బాబు గారు చెప్పారు. అన్నమాట ప్రకారం వాళ్ళు మాట నిలబెట్టుకొని 2వ సంతకమే నిన్న బాబు గారు ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత 2వ సంతకమే నేను నల్ల చట్టం రద్దు కోసం సంతకం పెట్టినందుకు మా లీగల్ సెల్ తరపున, రాష్ట్ర ప్రజల తరపున, తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున అందరూ ఈ బాబు గారికి, లోకేష్ బాబు గారికి ఇద్దరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ అనేది వినటానికి సొంపుగాను, చూడటానికి అందంగా ఉంటుంది. కానీ అందమైన గులాబీలు వెనక ముళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో ఈ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ వెనక రక్కసి పొదలు ఉన్నాయి. ఈ దుర్మార్గ చట్టాన్ని వైసీపీ సర్కార్ గత ఏడాది అమల్లోకి తీసుకొచ్చి జీవో కూడా ఏర్పాటు చేసింది. దీనికి మనం
పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు పైసా కూడబెట్టుకొని తమ రక్తాన్ని చెమట చుక్కలుగా మార్చి ఏదో చిన్న ఆస్తులు లేదా పొలాలు కొనుక్కుంటే వాటి వెనక ఆయన ఫోటో ఉండదు, కొనుక్కున్న యజమాని ఫోటో ఉండకుండా జగన్ గారి ఫోటో పెట్టి ఇది చేయాలని దుర్మార్గ ప్రయత్నాలు చేశారు. అట్లాగే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసుల్లో కూడా మరి మనకి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వరు, ఫోటోస్టాట్ కాపీ మాత్రమే ఇస్తారు. ఆల్రెడీ జీవో ఇచ్చిన తర్వాత మంగళగిరి ప్రాంతంలో 14 చోట్ల అని ఏపీలో 14 చోట్ల ఈ రిజిస్ట్రేషన్లకి జీవో జారీ చేయడం జరిగింది. దీనికి వెనుక ఏంటంటే ఈ హక్కు పత్రాలు మొత్తం కూడా ప్రభుత్వం తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకుంటుంది. రేపు ఏదైనా వాళ్ళు రుణం తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా కుదరని పరిస్థితి. ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకుల్లో తాకట్టు పెట్టి సర్కారు తీసుకునే దుర్మార్గ కుటిలేత్వం దాగి ఉంది. అందుకని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ప్రజలు వీరందరూ కూడా ఈ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ మీద మరి ఒక వినతి పత్రం కూడా సమర్పించడం జరిగింది. నేను హైకోర్టు న్యాయవాది వీరారెడ్డి గారు కూడా ఈ విషయాన్ని నారా లోకేష్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినప్పుడు మన టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన మరుక్షణమే ఈ యాక్ట్ రద్దు చేస్తామని హామీ ఇచ్చున్నారు. అట్లాగే చంద్రబాబు గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ దుర్మార్గ చట్టం యొక్క ఉపద్రవాన్ని ప్రజలకి వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేశారు. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఆయన ఈ యాక్ట్ రద్దు చేస్తామని చెప్పి ఎన్నికల హామీలు అమలులో భాగంగా నిన్న ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే మొదటిది డిఎస్సి నోటిఫికేషన్కి సంతకం పెట్టారు. రెండో ఫైలు ఏపీ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టు సంతకం చేశారు. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా న్యాయవాదులు కూడా 3 నెలల పాటు తమ విధులను బహిష్కరించడం జరిగింది. మంగళగిరి నియోజకవర్గ టీడీపీ లీగల్ సెల్ ఆధ్వర్యంలో కూడా ఇక్కడ మనం దీక్షలు చేయటం, దీన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కార్యక్రమాలను చేయడం జరిగింది. ఈ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టు రద్దు చేసినందుకు మంగళగిరి నియోజకవర్గ టీడీపీ లీగల్ సెల్ ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అలాగే నారా లోకేష్ గారికి కూడా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఏపీలో చంద్రబాబు నాయకత్వంలో 24 మంది మంత్రులకు వివిధ శాఖలను కేటాయింపు చేశారు. పవన్ కు ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదాతో పాటు పర్యావరణం, అడవులు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖలు అప్పగించారు. లోకేష్ కు ఐటీ శాఖనివ్వగా హోంశాఖ మంత్రిగా వంగలపూడి అనితను వరించింది. ఏపీలో కొత్తగా కొలువు తీరిన కూటమి మంత్రివర్గ సభ్యులకు శాఖలు కేటాయించారు. ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ఈ నెల 12న ప్రమాణ స్వీకారం చేయగా మంత్రులుగా మరో 24 మంది ప్రమాణం చేశారు. నిన్ననే సీఎంగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన చంద్రబాబు వెంటనే మంత్రులకు శాఖలు కేటాయింపుపై నిన్న అర్ధరాత్రి దాటాక కూడా కసరత్తులు చేశారు. ఈ మధ్యాహ్నానికి మంత్రులకు శాఖలు కేటాయింపు ఒక్కొలికి వచ్చాయి. సీఎం చంద్రబాబు సాధారణ పరిపాలన శాఖ, శాంతి భద్రతలు తన వద్దనే ఉంచుకున్నారు. జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ కు పర్యావరణం, అడవులు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖలు అప్పగించారు. మంగళగిరి శాసనసభ్యుడు నారా లోకేష్ కు మానవ వనరులు, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఆర్టీజీ శాఖలు అప్పగించారు. వంగలపూడి అనితను హోంశాఖ, విపత్తు నిర్వహణ మంత్రిని అప్పగించారు. అలాగే వివిధ మంత్రులకు వివిధ శాఖలు ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు తీరిన వేళ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన అధ్యక్షునిగా పల్లా శ్రీనివాసరావు నియమితులయ్యారు. ఇప్పటి వరకు ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షునిగా అచ్చెన్నాయుడు కొనసాగగా చంద్రబాబు కేబినెట్లో ఆయనకు మంత్రిగా చోటు దక్కడంతో అచ్చెన్నాయుడు అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో ఇటీవల జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గాజువాక నియోజకవర్గం నుంచి రాష్ట్రంలోని అత్యధిక మెజారిటీతో విజయం సాధించిన పల్లా శ్రీనివాసరావుకు చంద్రబాబు ఏపీ టీడీపీ పగ్గాలను అప్పగించారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. ఏపీ మంత్రులకు వివిధ శాఖల కేటాయింపు. డిప్యూటీ సీఎంగా పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ కు ఐటీ శాఖ, హోంశాఖ మంత్రిగా వంగలపూడి అనిత ఎంపిక. పరదాల పాలనకు స్వస్తి పలికిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల బాధలు తెలుసుకోవటమే తన కర్తవ్యమని అధికారులకు స్పష్టీకరణ. ఇకపై బ్యారికేడ్లు పెట్టవలసిన అవసరం లేదని అధికారులకు సూచన. ఏపీలో భారీ పెట్టుబడులకి సిద్ధమైన బీపీసీఎల్. ఏపీ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టు రద్దుపై న్యాయవాదులు హర్షం. ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన టీడీపీ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు కూరపాటి మురళీరాజు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం. నిజ నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం DNA టెస్ట్.
ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించే మన DNA టీవీ, మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్.